Okay, fine. First of all the aim has been started for our course, and I would like to express my special thanks of gratitude to all of you for your passion about merchandising. And we are going to start our live class by remembering, and also I would like to feel sorry about the last inconvenience due to technical issues. Our today's class is divided into four segments, and there was already you can see the screen. I had shared my screen as well. Season 1 is going to be studied campus to corporate behavior. This class will be conducted by Mr. Ali Akbar. He will describe research in this class. And the second one will be campus to corporate post behavior. What you should do when you join in the corporate life. This one is also conducted by the Mr. Ali Akbar. Season 3, types of samples and their timelines. Mr. Alex is the head of this season 3 and he will conduct this class as well. Season 4, Take Pay Cartwork Analysis for Sample Development. দেশ বিদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইনে অথবা অফলাইনে কর্পোরেট ইংলিশে অ্যান্ড প্রেজেন্টেশনে নিজেকে দক্ষ করুন পিএমআই থেকে। So already you can see the time frame for each class. You will get 30 minutes, and the whole live class is presented by the Merchandising Brotherhood Bangladesh. You already know the name. Merchandising Brotherhood is a platform for 10,000 merchandisers all over Bangladesh. I am going to stop my share screen. Well, and without any further ado, I would like to start the first class by Mr. Ali Akbar. Everyone, please keep silent and don't try to text in the inbox because due to texting here, the screen can't see properly to the other participants. And we have already set the limitation. After 100 calls, we won't allow anyone to attend this class. If someone who are already missed, who will be missed the class, they can see the work in our YouTube channel. Mr. Ali Abu Bhai, please start your class. This is a long-waited class, being waited from our participants, and I hope they will get benefited. Okay, thanks, Walid Bhai. I would like to introduce myself as Ali Akbar. I studied from Bangladesh University of Textiles. Currently, I am working as divisional merchandising manager in a multinational buying office. I would like to give some description about campus to corporate behavior. I would like to separate this lesson in two separate divisions. First of all, just from the institution to corporate world, that means study period থেকে জাস্ট জবের জন্য প্রিপারেশনের যে টাইমটাতে নিজেকে প্রিপেয়ার করা, এই জায়গাটাতে একটা ডিভিশন আমরা তৈরি করেছি। অ্যান্ড দেন বিগিনিং অফ দ্য জবের শুরুতে যে কালচারগুলোতে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করে জব সাকসেসফুলি আমাদেরকে জবের দিকে যেতে হবে, এই বিষয়টা নিয়ে আরেকটা ভাগ করা হয়েছে। তো দুইটা ভাগ মিলে আমরা এই ক্যাম্পাস টু কর্পোরেট বিহেভিয়ারটাকে ভাগ করেছি। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। তো জবের প্রিপারেশন নেওয়ার আগে আসলে আপনার ক্যারিয়ারের গোলটা সেট করতে হবে। আইডেন্টিফাই ইওর ক্যারিয়ার গোল। তো অ্যাজ এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমরা আসলে কি ধরনের জবের অপরচুনিটি পাচ্ছি, সেই ধরনের জবের বেস করে কিন্তু আমাদেরকে প্রিপারেশনটা নিতে হবে।
সো আমরা যে জবগুলোর দিকে দেখতেছি, ফার্স্ট অফ অল আমরা কর্পোরেট জবের দিকে ট্রাই করতে পারি। তো কর্পোরেট জবগুলো কি ধরনের জব? এখানে মাল্টিন্যাশনাল বাইং অফিস আছে, দেন হচ্ছে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ডাইস কেমিক্যালস এর মার্কেটিং এর কর্পোরেট জব আছে, এই রিলেটেড কিছু কর্পোরেট জব। দেন হচ্ছে থার্ড পার্টি এসজিএস বা ব্যুরো ভেরিটাস বা টুপসুড, এরকম কিছু থার্ড পার্টি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে, এই ধরনের কর্পোরেট জব আমরা প্রিপারেশন নিতে পারি। দেন ইন্ডাস্ট্রি অথবা প্রোডাকশন রিলেটেড জব, অথবা কেউ আমরা গভর্নমেন্ট জব অথবা ব্যাংকিং সেক্টর, এইসব জবের দিকে ট্রাই করতে পারি। দেন আমাদের কারো কারো প্ল্যান থাকতে পারে যে আমরা হায়ার স্টাডি করে দেন পিএইচডি অথবা, সো আমরা হায়ার স্টাডির দিকে ট্রাই করতে পারি। জি, তো দেন আরেকটা প্রফেশন, আমরা টিচিং প্রফেশনেও আসতে পারি। তো ডিটেলস আমি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করব। ফার্স্ট অফ অল, জব স্কোপ ফর এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ইন দ্য টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, আমরা কি ধরনের আসলে জবের ফেসিলিটি পাইতে পারি। দেন ফার্স্ট অফ অল আমরা লিয়াজন অফিস, দ্যাট মিনস আমরা রিটেল যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, H&M, C&A, এইরকম ব্র্যান্ডগুলো আছে, আমরা যে ব্র্যান্ডের লোগোগুলো দেখতে পাই, বড় বড় ব্র্যান্ড, H&M ব্র্যান্ড আছে, দেন হচ্ছে C&A, দেন M&S, এরকম বড় বড় যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, তারা বাংলাদেশে তাদের সোর্সিং অফিস খুলতেছে। এই অফিসগুলোকে আমরা লিয়াজন অফিস বলি। তো এই অফিসগুলোতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে জব করার অপশন আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য রয়েছে। মার্চেন্ডাইজিং সেকশনে আছে, R&D সেকশনে আছে, দেন হচ্ছে কোয়ালিটি সেকশনে আছে, এরকম ডিফারেন্ট স্কোপ উই হ্যাভ। অ্যাকচুয়ালি লটস অফ অপরচুনিটি উই গট। দেন মাল্টিন্যাশনাল বাইং অফিস অথবা ট্রেডিং অফিস যেটা আমরা বলে থাকি, যে কিছু অফিস আছে যেটা বাইং অফিস হিসেবে কাজ করে, তারা ডিফারেন্ট 10-15 ইভেন 20টা বায়ার নিয়ে তারা কাজ করে এবং ফ্যাক্টরিতে অর্ডার প্লেস করে। তো এইরকম অফিসেও সেম ক্যাটাগরিতে আমরা লিয়াজন অফিসের মতো মার্চেন্ডাইজিং, কোয়ালিটি, প্রোডাকশন, এরকমের জব আমরা পেতে পারবো। দেন আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং রিলেটেড টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে যদি প্রোডাকশন বেসড জবের কথা চিন্তা করি, ফ্যাক্টরি মার্চেন্ডাইজার আমাদের অপশন থাকতে পারে। টেক্সটাইল প্রোডাকশনে ইয়ার্ন, যেটাকে আমরা স্পিনিং মিল হিসেবে বলি, দেন হচ্ছে নিটিং, উইভিং মিল, ডাইং মিল, ডাইং মিলে আরেকটা সেকশন আছে ফিনিশিং এবং R&D, এরকম বিভিন্ন ধরনের টেক্সটাইল প্রোডাকশনে আমরা জব করার অপরচুনিটি পেয়ে থাকি। দেন সাপ্লাই চেইন একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে, যারা অপরচুনিটি আসলে অনেক বেশি। সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টে আমরা জব স্টার্ট করতে পারি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্ল্যানিং একটা ডিপার্টমেন্ট, সেখানেও আমরা অপরচুনিটি পেয়ে থাকি। দেন গার্মেন্টস প্রোডাকশনে আমরা জব করার অপরচুনিটি পাইতে পারি। দেন কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট, দেন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ল্যাবরেটরি থাকে, সেই ল্যাবরেটরিতে আপনার থার্ড পার্টির মতোই ল্যাবরেটরি টেক্সটাইলদের থাকে, সেই ল্যাবরেটরিতে আমাদের জব করার অপরচুনিটি আছে। দেন ফ্যাশন ডিজাইনার, মানে ডিজাইন স্টুডিও তৈরি হয়েছে, সেই ডিজাইন স্টুডিওতে আমরা ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবেও জব করার অপরচুনিটি পেয়ে থাকি। দেন মার্কেটিং রিলেটেড কিছু জব আছে, ডাইস কেমিক্যালস, ইয়ার্ন, ফেব্রিক, অ্যাক্সেসরিজ কোম্পানিগুলোতেও আমাদের জব করার অপশন আছে। দেন থার্ড পার্টি যে অর্গানাইজেশনগুলো আছে, অডিট কোম্পানি আছে, দেন সার্টিফিকেশন কোম্পানি আছে, অ্যান্ড টেস্টিং কোম্পানিগুলো আছে, এগুলোতেও আমরা অনেক ফেসিলিটি পেয়ে থাকি এবং জব স্টার্ট করার জন্য অ্যাজ এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদের অনেক অপরচুনিটি আছে। তো যেহেতু আমাদের আসলে ক্লাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্চেন্ডাইজিং ব্রাদারহুড, তো আমরা মার্চেন্ডাইজিং জবটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে আপনাদের ইনিশিয়াল জব থেকে শুরু করে কর্পোরেটে কি বিহেভ করতে হবে এটার উপরেই আমরা আসলে বেসিক ক্লাসটা নেওয়ার ট্রাই করতেছি। তো যার কারণে আমরা এখানে মার্চেন্ডাইজিং জব নিয়েই ডিটেইলস আলোচনাটা আপনাদের সাথে করব। অন্যান্য জব নিয়েও যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা আপনাদেরকে বেসিক ধারণা থেকে শুরু করে ডিটেইলস ধারণাও দিতে পারবো। যেহেতু ক্লাসটা আসলে মার্চেন্ডাইজিং ব্রাদারহুড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা মার্চেন্ডাইজিং এর উপর ডিটেইলস আলোচনাটা স্টার্ট করলাম। তো মার্চেন্ডাইজিং এ আমরা আসলে কি স্কোপটা পাচ্ছি, আমরা ফ্যাক্টরিতে স্মল ফ্যাক্টরি টু গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, যে বাংলাদেশে যে বিখ্যাত
গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ গুলো আছে, দুলাল ব্রাদার্স লিমিটেড, মাস্কো গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, মেঘনা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, তো এইরকম স্কয়ার গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, এইরকম যে বড় বড় গ্রুপগুলো আছে সেই ফ্যাক্টরি গুলোতেও আমরা জব করার সুযোগ পেয়ে থাকি। দেন ব্র্যান্ডের যে সোর্সিং অফিস গুলো বাংলাদেশে আছে, H&M, C&A, দেন ওয়ালমার্ট, দেন M&S, এরকম যে অনেক বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো আছে সেই ব্র্যান্ডগুলোর আমরা সোর্সিং বাংলাদেশ অফিসে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকি। দেন ট্রেডিং অফিস অথবা বাইং অফিসগুলোতে আমরা মার্চেন্ডাইজিং জব স্টার্ট করার সুযোগ পেয়ে থাকি। তো মার্চেন্ডাইজিং জব স্টার্ট করতে গেলে আমাদের আসলে ডেজিগনেশন কি হবে? তো বাইং অফিসগুলোতে ডেজিগনেশন এরকম হয়, ইন্টার্ন অথবা অ্যাপ্রেন্টাইজ, এই ধরনের ডেজিগনেশন থাকে। এক এক বাইং অফিসে এক একটা নাম থাকে, হয়তোবা কোনো বাইং অফিস তারা ইন্টার্ন হিসেবে নিচ্ছে, কোনো বাইং অফিস অ্যাপ্রেন্টাইজ হিসেবে নিচ্ছে, আর ফ্যাক্টরি গুলো তারা এমটিও অথবা ট্রেনি এরকম নাম দিয়ে তারা নিচ্ছে। আবার কোথাও অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ডাইজার, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ অথবা জুনিয়র মার্চেন্ডাইজার হিসেবেও জব রিক্রুটমেন্টে তারা ডেজিগনেশন গুলো ডিক্লেয়ার করতেছে। আশা করি আপনারা জব যখন সার্চ করবেন তখন এই ডেজিগনেশন গুলো দেখলেই বুঝবেন যে এটা হচ্ছে ফ্রেশার, অ্যাজ এ ফ্রেশার গ্রাজুয়েটদের জন্য এই জব গুলো ওপেন। হয়তোবা কোথাও 6 মাস এক্সপিরিয়েন্স চাইলেও তারা ফ্রেশারদেরকে এনকারেজ করতেছে অ্যাপ্লাই করার জন্য, তো সেই জায়গাগুলোতে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখন জব করার জন্য আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে আসলে আপনার কি ধরনের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত বা কি ধরনের প্রিপারেশন গুলো নিলে আপনি বেনিফিটেড হবেন, সেগুলো আসলে ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউশন থেকে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই কালচারগুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিজেকে জব ফিল্ডে সুইটেবল বা কম্পিটেন্ট হিসেবে তৈরি করার জন্য আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে। ফার্স্ট আপনাদেরকে যেসব দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি, আপনাদের ইনস্টিটিউশন কেন্দ্রিক অথবা ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক অথবা দেখা গেছে আপনাদের অন্যান্য যে সোর্স আছে সেই সব সোর্স থেকে আপনারা ক্লাবিং করতে পারেন অথবা প্রফেশনাল কর্পোরেট অ্যাসোসিয়েশন যেগুলো আপনাদের আছে সেইগুলোর সাথে অ্যাড থেকে আপনারা জবের প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করতে পারেন, কারণ সেই ক্লাবিং গুলোর মাধ্যমে আপনার জবের স্কিল তৈরি হবে, কমিউনিকেশন স্কিল বাড়বে এবং আপনাকে জব করার জন্য আপনাদেরকে ফিট তৈরি করবে। তো পাশাপাশি আপনাদের কিছু সফট স্কিল এর উপর আপনাদের প্রিপারেশন নিতে হবে। যেমন সফট স্কিল বলতে আপনার কম্পিউটারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, দেন ইমেল রাইটিং অথবা কমিউনিকেশন রিলেটেড যে আপনাদের বেসিক কিছু ধারণা, এই ধারণাগুলোর উপর আপনাদের আসলে স্কিল বাড়াতে হবে। কারণ যত শেখার সুযোগটা আসলে স্টুডেন্ট লাইফে, কারণ কর্পোরেট জব অথবা জব ফিল্ডে আপনাকে শেখার সুযোগ খুবই কম থাকবে, আপনাকে আউটপুট দিতে হবে। ইনপুট নেয়ার যা লার্নিংস নেয়ার সব আসলেই ইউনিভার্সিটি লাইফ অথবা ইনস্টিটিউশন যে পিরিয়ডটা, এই পিরিয়ডটাতেই আপনাকে প্রিপারড হইতে হবে। আদারওয়াইজ আপনি জব ফিল্ডে পিছিয়ে পড়বেন এবং সেক্ষেত্রে খুব ভালো মানে শুরুর দিকে আপনি ভালো করতে পারবেন না। তো টেক্সটাইলের বেসিক নলেজ গুলো আপনাকে শুরু থেকে জেনে নিতে হবে, সেটা ইউনিভার্সিটির ক্লাসের মাধ্যমে হোক, বই পড়ে হোক অথবা ইউটিউব থেকে শিক্ষণীয় ক্লাসগুলো দেখে হোক অথবা আপনার ইন্টার্ন পিরিয়ড থেকে টেক্সটাইলের বেসিক গুলো ক্লিয়ার করে নিতে হবে। সিজিপিএ নিয়ে একটা ধারণা থেকে যে আসলে টেক্সটাইলে সিজিপিএ লাগে না, কিন্তু আমি বলবো এটা ভুল। টেক্সটাইলে সিজিপিএ অবশ্যই লাগে, সিজিপিএ এর দিকে মনোযোগী হবেন। সিজিপিএ ভালো থাকলে অবশ্যই আপনাকে মনোযোগী স্টুডেন্ট অথবা রেসপন্সিবল স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার জব রিক্রুটাররা আপনাকে আইডেন্টিফাই করবে এবং আপনি সেক্ষেত্রে পজিটিভনেস তাদের দৃষ্টি আপনি পাবেন। কর্পোরেট নেটওয়ার্কের দিকে আপনাকে মনোযোগী হতে হবে, কারণ কর্পোরেট নেটওয়ার্ক না থাকলে আপনি জব পেতে আপনাকে বেগ পেতে হবে, যেহেতু এখন আসলে অনেক ইউনিভার্সিটি এবং অনেক ইনস্টিটিউশন থেকে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আসলে অনেক হয়ে বের হচ্ছে। তো শুরু থেকে আপনাকে নেটওয়ার্কিং এর দিকে মনোযোগী হতে হবে এবং
জব সার্কুলার গুলো আপনাকে দেখতে হবে যে জবের রিকোয়ারমেন্ট গুলো কি, আপনাকে কোন বিষয়গুলোতে প্রিপারেশন নিতে হবে এবং কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। জব সার্কুলার গুলো দেখে আপনাকে সেই বিষয়গুলোতে আপনার স্কিল তৈরি করতে হবে। দেখা গেছে আপনার মার্চেন্ডাইজিং জবের উপর একটা বিডি জবসে দেখলেন যে তারা কি কি রিকোয়ারমেন্ট চাচ্ছে, টেকপ্যাক জানতে হবে আপনাকে, দেন হচ্ছে কি দায়িত্বগুলো নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে, সেই দায়িত্বগুলো এবং সেই স্কিলগুলোর উপর আপনি গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে। তো জব নিতে গেলে আপনাকে অবশ্যই একটা ভালো রিজিউম তৈরি করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেক এ গুড রিজিউম আই থিঙ্ক। সো গুড রিজিউম তৈরি করার জন্য আপনার আসলে যে বিষয়গুলোতে মনোযোগী হতে হবে, যে রিজিউম তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনার একটা পেজের মধ্যে আপনি আপনার ডিটেলস পরিচয় তৈরি করবেন, যে কাগজটা দেখে একজন রিক্রুটার সে আপনাকে ইন্টারভিউ কল করবে। তো আপনি যদি ওই পেপারটা সঠিকভাবে না বানাতে পারেন তাহলে আপনার ইন্টারভিউ কল পাওয়ার পসিবিলিটি খুবই কম। ইন্টারভিউ কল পাওয়ার পসিবিলিটি বাড়ানোর জন্য আপনাকে খুবই স্মার্টলি এবং খুবই এফিশিয়েন্টলি আপনাকে একটা গুড রিজিউম তৈরি করতে হবে। তো গুড রিজিউম তৈরি করার জন্য আপনার অবজেক্টিভটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনাকে অবজেক্টিভসটা খুবই ভালোভাবে সাজাতে হবে। আপনি কি অবজেক্টিভস নিয়ে আপনার গোল তৈরি করতে চান, সেই অবজেক্টিভসটা আপনার খুব বোল্ড সেন্টেন্সের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। দেন একাডেমিক ডিটেলসটা আপনি দিয়ে দেবেন, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকবে, সফট অ্যান্ড হার্ড স্কিল থাকতে পারে। দেন আপনার প্রজেক্ট ওয়ার্ক এবং রেফারেন্স নিয়ে আপনার রিজিউমটা খুব ভালোভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে রিজিউম নিয়ে আপনার একজন জব রিক্রুটার আপনার রিজিউম দেখার সাথে যাতে আপনাকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে তারা আপনাকে ইন্টারভিউ কল করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। এই বিষয়ে আপনাকে রিজিউম দিয়েই আপনাকে সেই বিষয়টাতে দক্ষ হতে হবে, যাতে আপনার রিজিউম দেখেই একজন রিক্রুটার আপনাকে ইন্টারভিউ কল করার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দেন আপনার কমিউনিকেশন স্কিল আসলে বাড়ানোর জন্য আপনি জব হান্টিং, যে আমরা ইদানিং দেখি যে অনেক কোম্পানি জব হান্টিং করে থাকে। তারা জবের জন্য সেমিনার করে থাকে, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে তারা যায়, দেন হচ্ছে বিভিন্ন সেমিনার করে থাকে জব রিলেটেড, এবং সেমিনারেই তারা হচ্ছে সিভি ড্রপ থেকে শুরু করে ইনিশিয়াল স্ক্রিনিংটা তাদের ওই সেমিনারের মধ্যেই করে থাকে। তো আই থিঙ্ক এরকম যে সেমিনার গুলোতে আছে আপনাদেরকে অ্যাটেন্ড করতে হবে। দেন রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিউর এবং ভাইবা সম্পর্কে ডিটেলস জানতে হবে। আসলে আপনার ভাইবা এবং রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিউরটা যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনার জব পেতে বেশ বেগবান হতে হবে। তো বেসিক্যালি মার্চেন্ডাইজিং এর রিক্রুটমেন্ট বা ভাইবা প্রসিডিউরটা আসলে এরকম হয়ে থাকে যে মার্চেন্ডাইজিং জবটা শুরুতে একটু চ্যালেঞ্জিং জব থাকে, কারণ মার্চেন্ডাইজার হচ্ছে একটা স্টাইল অথবা একটা গার্মেন্টস যে অর্ডার আমরা বলি, সে অর্ডারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফুল 100% রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আদার্স অল ডিপার্টমেন্টের সাথে কোঅর্ডিনেশন করে সেই অর্ডারটা শিপমেন্ট থেকে শুরু করে পেমেন্ট রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত একজন মার্চেন্ডাইজার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তো আপনাকে খুবই দায়িত্বশীল এবং রেসপন্সিবল, আপনাকে দেন হচ্ছে এনভায়রনমেন্টের সাথে খুব অল্প টাইমের মধ্যে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাওয়ার যে ক্যাপাসিটি, দেন হচ্ছে আপনার লার্নিং স্কিল, সবকিছু আসলে ভাইবার মধ্যে একজন রিক্রুটার দেখে আপনাকে রিক্রুট করবে। সো এই বিষয়গুলোর উপর মনোযোগী হতে হবে। দেন নেটওয়ার্কটা আপনাকে বিল্ড করতে হবে, কারণ ইদানিং জব মার্কেটে বেশ চ্যালেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো নেটওয়ার্কিংটা থাকলে আপনার হচ্ছে জবের ইন্টারভিউ, দেন হচ্ছে জবের এখানে সব যে বিডি জবস কেন্দ্রিক অথবা লিঙ্কডইন কেন্দ্রিক হয়ে থাকে তা না, অনেক ইন্টারনাল রিক্রুটমেন্টও হয়ে থাকে। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু বিল্ড নেটওয়ার্ক আই থিঙ্ক।